ओम शांति। अज 24/5/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे सच्ची शांति की अनुभूति करन दे लई इस शरीर तो डिटैच हो जाओ। जदों चाहो शरीर रूपी वाजा बजाओ अते जदों चाहो इस तो न्यारे हो जाओ। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछया, प्यार दे सागर शिव बाबा दे प्यार दी कमाल किहड़ी है। अज बाबा दा उत्तर है, प्यार दा सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार नाल सिक्ख्या दे के अपने जिवें अति मिठा अति प्यारा बना दिंदा है। उन्हां दे प्यार दी कमाल है जो तुसी पूज्य लक्ष्मी नारायण वर्गे बन जाते हो, जिन्हां दे दीदार दे लई मनुखां दी अज भी भीड़ लगदी है। बाप आए ही है बच्चों नूं मनुख तो देवता पुजारी तो पूज्य बनाउण। गीत है अज दा, तू प्यार दा सागर है, एक बूंद ले प्यासे हम। ओम शांति। इस वेले तुसी बच्चों नूं ज्ञान दा तीसरा नेत्र मिलिया है, मतलब आत्मा दी अख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इस नूं तीसरी दी कथा भी कहते हैं। असल विच ये एक ही नाम राजयोग रजाई प्राप्त करन दे लई, रजाई प्राप्त कराउण वाले तो अते रजाई नाल जोग इस दा ही अखर है। मन मना भव मध्य जी भव, मैनू याद करो, अपने स्वरूप नूं याद करो। बाप ने कोई संस्कृत विच गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप की समझाते हैं अते शास्त्रां विच की है। बाप प्यार दा सागर तां जरूर है, तां ते प्यार तो प्यारी चीज़ नूं याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों नूं जाके सदा सुखी बनाते हाँ। ये दादा दे बहुत सुखी सी, इन्हां नूं कोई दुख नहीं सी, परंतु ये नहीं जानते सी कि बाप की आके सुख देते हैं। हुण तुसी अनुभवी बनते जाते हो। बाप आके सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख हुंदा ही है संपत्ति नाल। बाप आके वरसा दिंदे है। कोई धनवान भी हुंदा है, बच्चे नूं वरसा दिंदे है, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति दे नहीं सकते। शांति ते सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए है, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा दे अंदर। तो कहते हैं मन की शांति किवें होवे। बाबा ने समझाया है, पुछो आत्मा नूं आशांत किसने किया है। वो लोकी तो कह देंदे हैं आत्मा दुख सुख तो न्यारी है, अभोगता असोचता है। ये नहीं जानते हैं बुद्धि आत्मा दे ऑर्गन्स है। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है। आत्मा दा साधर्म है ही शांत, बाकी ये ऑर्गन्स है, परंतु शांति विच कदों तक बैठे रहणगे। सन्यासियां दा ते है ही हठ योग, अंदर खड्डे विच चले जाते हैं। इत्थे तां सहज तरह बाप बैठ नॉलेज दिंदे हैं। कर्म योग है ना। बाबा आखदे ने उमें तां शांति रात नूं भी मिलती है। अच्छा असी आत्मा इन्हां ऑर्गन्स नाल कम लैंदे जां नहीं लैंदे, ये तां साडे हथ विच है। मैं बाजा नहीं बजाउंदा हाँ, अपने नूं डिटैच समझो। इस विच अख मीटण दी भी लोड़ नहीं। आत्मा इन्हां अखां नाल वेखदी रहिंदी है। आत्मा नूं अखां मिलियां है वेखण दे लई, बाकी जवान नाल कम नहीं लैंदा हाँ। इवें ही बैठ जाता हाँ, परंतु सिर्फ बैठ जाण दा कोई फायदा नहीं। फायदा है ही बाप नूं याद करन नाल। जदों तक सर्व शक्तिवान नाल योग नहीं तां कोई फायदा हो नहीं सकता। योग नूं ही अग्नि कहा जाता है। इस नूं युद्ध दा मैदान भी कहा जाता है। माया ते जित पाउण दा मैदान है। योग नाल तुहाडी उम्र भी वधदी है, विकर्म भी विनाश हुंदे है। बड़ी खुशी हुंदी है। बाबा नूं याद करते करते बाबा दे कोल चले जाओगे। है ते सारा ड्रामा, परंतु बाप हर एक गल समझाते हैं। बाप नूं याद करते रहो, नाल नाल सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुसी हठ योगी तां नहीं है। ऑर्गन्स मिले है कम करन दे लई। तुसी जानते हो आत्मा पहले सतो प्रधान रहिंदी है, फिर सतो रजो तमो विच आउंदी है। हुण शुरू तो लेके सब तमो प्रधान है। कोई कोई चंगी आत्मा होवेगी तां नाम वाला रहिंदा है, परंतु पछाड़ी वालियां विच ताकत घट रहिंदी है। पहले आत्मा विच ताकत ज़्यादा रहिंदी है तां बेहद दा
ਬਾਪ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਖੁਦ ਪੂਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪਾਰਸ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਉਣ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੋਸਟ ਬਿਲਵਡ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠਿੱਕਰ ਬਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਾਸੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਇਹ ਭੱਜੀ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਦੌੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਕਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਠੇ ਮਾਨਾ ਡੰਡੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਹਮ ਸੋ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਹਮ ਸੋ ਹਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਮ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋ ਹਮ ਸ਼ਤਰੀय ਬਣੇ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਆਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਮ ਆਤਮਾ ਪੂਜਯ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 84 ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਮ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਤਰੀय ਬਣੇ। ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਯ ਬਣੇ, ਹੋਰ 2 ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਦਰਸ਼ਨ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੋ ਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਇੰਦਰੀਆ ਸੁਖ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਵੱਲਭ ਦੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਮ ਸੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਡਲੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਭਗਵਾਨੂਵਾਚ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਹੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਠਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਬੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਠਿੱਕਰ ਬਿੱਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਿਕਾ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਲੰਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੰਕਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਜਣੀਆਂ ਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏ।
ਧੰਦਾ ਤੋਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਪਾਓਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਪ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਲਪ ਦੇ ਸੰਗਮ ਜੁਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਮ ਜੁਗੇ ਅੱਖਰ ਨਿਕਾਲ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਵਤਾ ਵਰਣ, ਸ਼ਤਰੀ ਵਰਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਹੈ, ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਿਰਧਰ ਗੋਪਾਲ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਮਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕਰ ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਰਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਹਿਲਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੂਨੇ ਨਾਇਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਲਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਠਹਿਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤੰਬਾ ਨੂੰ ਨਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਮੰਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮੁਰਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਭੁੱਟੂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਭੁੱਟੂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮੁਰਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸदैव ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ
ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਹਮ ਸੋ ਹਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਅਤੀ ਮਿੱਠਾ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨਧਾਰੀ ਭਵ। ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਾਰੀ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਉਤਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਥੀ। ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਸਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਰਮ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਦਾ ਸਮੀਪ, ਸਦਾ ਸਾਥੀ, ਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨਧਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਰੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਰੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੰਗਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।